പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ശാസ്ത്രം യുക്തിചിന്ത എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായൊരു മാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ സെഷനിൽ. നമുക്ക് ഉള്ള ശേഖർ, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, ആക്ച്വലി ഒരു ജീൻ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൈത്രേയൻ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യുക്തിഭദ്രമായിട്ടുള്ള ചിന്താ പദ്ധതിയെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തി എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്വയം ജീവിച്ച് അനുഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രം യുക്തിചിന്ത ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്, എത്ര തരത്തിലുള്ള മാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഐ ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ശേഖർ. ശേഖർ, ആക്ച്വലി this is Trump era is actually born and in India also there is a contemporary new era actually happened to be born, and it can be called as Modi era. So there may be different debates on these two types of era can be discussed, but there is a common platform in it which we can discuss, is that it's about the rationality, how the rationality and the politics of rationality have to be discussed in this type of new era of new type of politics happening in all around the world. So both these guys, actually a very important debate is going on in America about how Trump can going to control the science. That's a very important discussion. I think Scientific American is all day beating with these same news every day. So you are actually a practicing scientist. How can you relate the rationality and the politics of new politics of some people are coining it as the fascism is happening again in the whole world. So how can you associate these things with? First, my apologies for not being able to speak in Malayalam. Kurache ariyum, so I'm going to not try to speak in Malayalam, so I'll speak in English, so bear with me. And I also want to thank the organizers for having me here. It's a fantastic gathering of a lot of writers and thinkers and many of you here. And before I respond to you, I want to say it's somewhat embarrassing to say you're from the United States these days, especially given that we have a president who is not a rational thinker. And unfortunately, there's a huge problem, particularly for science. Science is done through collaboration, through interactions across continents, across ethnic backgrounds, languages, and that's how humanity has progressed. And so the biggest problem today and a big concern in the United States with the new government there is how is it going to affect science? And one best example is the climate change. The people who will say climate change is not real, but there is data that clearly says we have a huge problem at hand, and if we don't deal with it, humans as we know would be extinct sooner than we would like. And so there is a lot of movement in the United States, in particular people in the scientific community that are trying to kind of push and try and keep the pressures from the federal government and the Trump administration not to affect the day-to-day science. And I don't know, probably in India, you have a little bit of it as well, in the sense I have heard debates about genetically modified crops to application of things where it is not rationality that's applied, but emotional stuff that comes in the way and hijacks the whole debate. So as a practicing scientist, I know nothing other than
trying to be rational. Not that I'm always rational, but at least I'd like to think, and it really helps in advancing many of the things that we try to do. So maybe that kind of answered your question. മൈത്രേയനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ശേഖർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക എഡ്ജിലാണ്. വി ആർ ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ ഏജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. ദ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് സച്ച് എ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ അവർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റാഷണാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ സയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്പം പോലും റാഷണാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം, ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം വരികയും അതിനൊപ്പം തന്നെ സയൻസിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ടൂളായിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മൈത്രേയൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സ്വല്പം വ്യത്യാസമായിട്ടായിരിക്കും ആ വിഷയ സമീപനം ഉണ്ടാകും. ഈ മനുഷ്യരെന്നും എല്ലാ കാലത്തും നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അധികാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ട് ഏതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ട് വളരെ പാവം പിടിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു യേശുക്രിസ്തുവാണ് അയലത്തുകാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാജ്യം ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലല്ലാതെ രാജ്യനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ആശയവും അതിനുവേണ്ടി അവർ മാറ്റും. വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രദേശത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ബോധങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ആരും പറയണ്ട മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലവാരത്തിൽ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരത് ഉപയോഗിക്കും. ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഉടനെ ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ടാവും. പക്ഷെ മുല്ലപ്പെരിയാർ പറഞ്ഞാൽ മലയാളിയും തമിഴിനും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരൻ പോവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. രാജ്യത്ത് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളും ഇതേ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന ഒരു ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ശാസ്ത്രം മോശമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരു വെട്ടുകത്തി കണ്ടെത്തുന്നത് അതെന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാട് വെട്ടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ വെട്ടുകത്തി വെച്ചിട്ട് അയലത്തുകാരനെ വെട്ടാനും പറ്റും. അത് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരുടെ നീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ അറിയണം. അങ്ങനെ അറിയുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രം ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ പ്രാകൃതമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ അഭിമാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യുക്തികൾക്കപ്പുറത്ത് യാതൊന്നുമല്ല. ക്യാഷ്ലെസ് എക്കോണമിയെപ്പറ്റി ഒരു വശത്ത് മോദി പറയും, മറുവശത്ത് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം അതും പറയും. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി സത്യവുമാണ്. പക്ഷേ തല വെട്ടി മാറ്റി ഗണപതി ഉണ്ടാക്കിയത്
പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണെന്ന് പറയുമ്പം അത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? അത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ്. ഒരു പ്രദേശം അതിൻ്റെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തോടെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കും നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രാകൃതമായ ആശയങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്നും കൂടെ അറിയണം. മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാതെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാരും ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാജ്യനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിരുദ്ധമായ ഒരു ലോകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ട്രംപ് ഏറ്റവും ആധുനികമായ തോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടൊന്നും ആരും പറയത്തില്ല. കാരണം അത് അവർക്ക് നല്ല ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കകത്താണ് അവർ വിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടൂൾ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ട്രംപിനുണ്ടാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോദിക്കുണ്ടാകാനോ സാധ്യതയില്ല. Shekhar, actually, you are working on actually gene technologies. You are actually basically. So, I think I can ask you a specific question about science. Is that we have only the last resort, that is the science. Some people are saying like that. The last resort we can access is science in this type of age. So. That's his opinion, giving raising in some scenario. What is your opinion about how science can save our humanity in a long-term existence in Earth? Because as you are working on penicillin like that area and gene editing like that area, so how what's your, that's the last resort. How can you consider that idea? So I know your comment while we were talking before was all about life and sustaining life, and your question is science going to be sort of the last resort? I'm not sure it's the last resort, but it's. Yeah, so it's a tool and a means to what we want to do, and I think, evolution has happened over the last billions of years, 3.5 plus billions of years, starting with a single cell, and only in the last 60 years or so, science has been trying to reverse engineer and trying to understand what is it in that cell, what is the code, what makes it tick. And if you look around, all of us in this room, we started as a single cell, and here we are, a complex human being sitting and having conversations. So science, in the sense, is trying to kind of figure out the mechanism of what makes us tick, what are these cells, what's going on. And an offshoot of it is we learn from it a number of things, and we try and apply that in the context of medicine or developing plants, whatever that is. So I think, again, I know if I try to understand what you are trying to say, where there are tremendous claims about how we've done I guess a plastic surgery that created Lord Ganesha and things like that, right? And I think I think science at the end of the day, in my view, is there to allow you to uncover things around you and try and apply them in a constructive way to better people's lives and frankly live in this world with minimal amount of destruction and things that you would probably leave otherwise. So I would say if you apply science carefully, there's a lot of hope and ways of
making things better. മൈത്രേയനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത തലത്തിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്നുള്ളൊരു തലത്തിൽ നമ്മളുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും സയൻസിൻ്റെ സിനാരിയോയിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് നിരന്തരം ഉയർന്നു വരുന്നൊരു ചോദ്യം, ഇപ്പം സയൻസിൻ്റെ നിരന്തരം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം 1939 അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ബോൺ ഓപ്പൻഹീമർ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, മാൻഹാട്ടനിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൺ ഓപ്പൻഹീമറിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒപ്പുവെച്ച കത്താണ്. സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ടു പ്രസിഡൻറ്റ് ഒപ്പുവെച്ച കത്താണ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇത്രയും മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനുള്ള ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോജക്റ്റിന് ഒപ്പുവെക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി. അത് സയൻസിൻ്റെ എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. സയൻസും അതിൻ്റെ നൈതികതയും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സയൻസിൻ്റെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സയൻസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയൊരു ഡിബേറ്റ് തന്നെയാണ്. ആ ഡിബേറ്റിനെ നമ്മുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടംകുളം ഇഷ്യൂ പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് കൂടംകുളം ഇഷ്യൂ. കേരളത്തിലെ എൻഡോസൾഫാൻ പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂ, അത് ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഡിബേറ്റ് ഓൾസോ, വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത്തരത്തിലുള്ള പല ഇഷ്യൂസും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. സയൻസും നൈതികതയും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് റാഷണാലിറ്റിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ? ഞാൻ ഈ വിഷയം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ഇപ്പം ജോബ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു സയൻസ് ഇരുന്ന് തന്നെത്താൻ നൈതികതയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം അതിന് നൈതികത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യരുടെ ടൂൾസ് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം. അവരുടെ നീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബോംബുണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു കിടക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു കുപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതങ്ങനെ മാത്രമേ അതിന്, അല്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തിനൊരു നൈതികത ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ചോദ്യം അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ തെറ്റാ. മതവും ശാസ്ത്രവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തമ്മിലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, മനുഷ്യർ തമ്മിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒന്നിന് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് നൈതികതയുള്ളത്, എവിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളത്? ജസ്റ്റിസ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനകത്തുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർ ലോകത്ത്, പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത്, മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകവീക്ഷണത്തിനകത്ത്, മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനകത്താണ് ഈ നൈതികതയുള്ളത്. പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് നീതിയോ നീതിയില്ലായ്മയോ ഒന്നുമില്ല. നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ? അത് വെറുതെ പൊട്ടും. പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തൊരു നീതിബോധം ഉണ്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. അതിനെയാണ് ആളുകൾ ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാവോ, ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലൊന്നും ഒരു നീതിയില്ല. പ്രകൃതിക്ക് താളബോധം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും. ഇതൊക്കെ കവികൾക്ക് പറയാം, ലോകത്തില്ലാത്തതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നെല്ല് പുഴുങ്ങി തിന്നുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നീതിയാണുള്ളത് അതിനകത്ത്? നെല്ലുണ്ടാകുന്ന നെല്ല് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകാനാണ്, നമുക്ക് തിന്നാനൊന്നുമല്ല. ആളുകളിങ്ങനെ കോഴിയെ തിന്നത്തില്ല, കാളയെ തിന്നത്തില്ല, പശുവിനെ വെട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നെല്ല് തിന്നാൻ ആരാ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇതൊക്കെ ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവിത വീക്ഷണത്തിനകത്തു നിന്നാണ് ഈ അത്തരത്തിലുള്ള നൈതികതകൾ ഉണ്ടായത്. ബുദ്ധൻ കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുപാട് നോക്കി കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജീവികളെ കൊല്ലരുതെന്നുള്ള പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കൂ.
അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നല്ലേ ബാക്കി കാര്യം നടക്കുന്ന അങ്ങനെ. ലോകത്ത് ജീവികളെ പറ്റിയും ജീവനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന വലിപ്പമുള്ള കുറേ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിനകത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ചർച്ച മുഴുവനും. നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായതല്ല ഈ വഴുതനങ്ങയൊന്നും. പുല്ലുണ്ടായത് പശുവിന് തിന്നാനല്ല. ലോകത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മിനറൽസും എടുത്ത് ലവണങ്ങളും എടുത്തിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം ആദ്യമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ചെടികളാണ്. അതിനെ തിന്നാൽ ജീവിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മാനും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ തിന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കടുവയും നമ്മളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരും. ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു നീതിയുമില്ല. ഇങ്ങനെ നീതിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധമാണ് ഈ നീതിബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളാണ് സമത്വം നീതിയുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തൊന്നും ഒരു സമത്വമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും സമത്വമില്ല. വളരെ ഹെയറാർക്കിക്കലായിട്ടുള്ള തട്ടായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, കിട്ടിയാൽ തരം കിട്ടിയാൽ വയസ്സുകൊണ്ടോ അറിവ് കൊണ്ടോ ബലം കൊണ്ടോ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കീഴടക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഒരാശയം മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ നീതി അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ ശാസ്ത്രത്തിനൊരു സാധനമുണ്ടോ മതത്തിനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് വിവരമില്ലായ്മ മാത്രമാണ്. മൈത്രേ, ഞാൻ അതിന് ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. കാരണം ഈ ഇപ്പം മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ആണിനും പെണ്ണിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഡിബേറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെണ്ണ് അല്പം കുറവാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് താഴ്ന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ പവറിൻ്റെ ഫാക്ടറായിട്ട്, പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സയൻസ് അത് ശുദ്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് വേറെ തരത്തിലാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ആധുനിക കാലത്ത് സയൻസിനെ ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ആ ചോദ്യത്തിന് മൈത്രേയൻ കാണണ്ടേ? ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക, മനുഷ്യരുടെ ടൂളുകളാണിതല്ല. ശാസ്ത്രത്തിന് മാറി നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ടോ? ഇതാരാണ് പറയേണ്ടത്? അപ്പോൾ ആരാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏത് കാര്യത്തിനകത്തും താല്പര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളുടെ അകത്ത് ടൂളുകളായിട്ട് മാത്രമാണ് അത്. നിങ്ങൾ മതമുണ്ടാക്കിയാലും സ്വദേശബോധം ഉണ്ടായാലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay. I am passing the ball to Shekhar now, because you are the man to answer a question. No, the thing is that what is the politics of a scientist in this type of era? That's my he is telling that science has got no politics. Only the politics is being with is the scientists. That is the people are using it. So what's your opinion about it? Yeah. So I think if I understand your question correctly, in his argument is science is a tool, and how we choose to use it has created the good and bad out of it. So I think science, as a scientist, what you try to do, it's a mode of inquiry. You're trying to ask questions. You're trying to understand whatever it is that's a mystery today. If you maybe almost if you were let's say in the 1940s and you said DNA is the basic component of all the cells, people didn't know, and I think somebody said, hey, what is it inside the cell? What is it making it do all the things it does? So scientists generally try to inquire, ask questions, and try to produce empirical data that then allows you to deduce
the facts, and that creates knowledge at the end of the day. And a good scientist is a good skeptic, a good rational thinker, and believes empirical data, not emotional, not things that are hearsay, and comes out of that body of knowledge. And the fact that we're all here talking about a lot of things, and you look around the gadgets to things around you, it's all come from scientific pursuit over maybe the last 500 years or so. So a good scientist at first is a good skeptic, a rational thinker, and then on top of it, one that believes in empirical data and does things with a view that it's going to help the society in the big long run, and not like create a weapon or do things. And some of those are side effects of what happens. And science is a double-edged sword at some level. Can you extend this opinion in case of, in the context of the debates happening in last National Science Congress issues like that? For many of you who may or may not know, India holds a National Science Congress every year. It happens sometime in January, and typically the Prime Minister of India would come and inaugurate it. There will be a lot of noise made saying, "Oh, we have done this, that, and so forth." And over the years, the intent of it was not to be politicized, but it has become highly politicized. And in fact, last year, a Nobel laureate, Venki Ramakrishnan, came here. I forget which city it was in, and he was delivering a lecture. And it turned out he was very upset, and he left back the United States and actually wrote an op-ed in Science magazine saying, politics taking over science is not good for science. And at the end of the day, you got to leave scientists to do their job, and being able to take what comes out of it at face value. It may not be something that one would generally agree or feel it's the correct thing, but if it's a fact, it's a fact, and you just have to deal with it. And so he had a very strong opinion, and he written it not because he wanted to criticize India. He's originally from Chennai. He's done some amazing work in terms of uncovering some basic science. And many of us who go back and forth, we have this major anguish. We want India to do amazingly well, things to be fantastic, and people to do very well here. And in that spirit, he had written this article that basically tried to call it asset, and tried to say the Science Congress has to have a different flavor and not be a political forum. But I don't know if anything came off of it. ഞാനത് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഡിബേറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മൈത്രേയനോട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു തലം, കാരണം ശേഖർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ജീൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ്. കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിലെ ലൈഫ് ഫോംസിനെ മനുഷ്യർ എൻജിനീയറിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായ നിലനിൽപ്പിനെ, ഇപ്പോൾ മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് സ്വാഭാവികമായി നിലനിൽക്കുകയും സ്വാഭാവികമായി ആൾക്കാർ ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു മെക്കാനിസമാണ്. ആ മെക്കാനിസത്തിൽ മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ ലൈഫ് ക്വാളിറ്റീനെ തന്നെ ഇടപെടുക, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ജീവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളെ പറ്റി നമ്മളെ എൻജിനീയറിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലോട് കൂടി മൈത്രേയനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊരു നല്ല തമാശയാണ്. മനുഷ്യർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും, മനുഷ്യനും മൃഗവും. പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയോ പുറത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും. ഇങ്ങനൊരു ഡിവിഷനേ ഇല്ല. പ്രകൃതി നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതി അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്തല്ല നമ്മളിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ
മരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മരം ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറയും? മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത സമീപനം തന്നെ. ഒരു കാലത്ത് ഗോത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചുകൂടി കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ച അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് പുറത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പണ്ട് കാട്ടി കഴിയുന്നവനെ കാട്ടാളനെന്നങ്ങ് വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യരായിട്ടൊന്നും ഈ മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞവരെ മനുഷ്യരായിട്ട് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, ഇന്നും കാണുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞവരാ. കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ നഗരം ഉണ്ടായത്. നമ്മളെല്ലാം മൃഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ മൃഗം ആകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മൃഗത്തിനെ പോലെ പെരുമാറരുതെന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മനുഷ്യരുടെ പറച്ചിൽ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യലായ അല്ല, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവികളെ പോലൊരു ജീവി മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ അതിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇനി ഈ വിഷയത്തിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമുക്കനുകൂലമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പശുക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൃഗത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഇന്നുണ്ടാക്കിയ പശുവേ ഉള്ളൂ. ഒരു പശുവിന് പോലും സ്വന്തമായി ഇനിയും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന പട്ടികൾ മുഴുവനും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പട്ടികളേ ഉള്ളു. പണ്ടത് കാട്ടിലെ ചെന്നായായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജീവി മാത്രം. അത് സ്വന്തമായി ജീവിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചെന്നായായിട്ട് മാത്രം ഇന്ന് ലോകത്ത് എക്സ്റ്റിങ്റ്റ് ആയി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയായിരുന്നു. നമ്മൾ കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന പട്ടികൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളത് മനുഷ്യനവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന നെല്ല്, നമ്മൾ കാണുന്ന ഗോതമ്പ്, ഇതെല്ലാം പുല്ലായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അരികൾ സെലക്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നെല്ലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഗോതമ്പ് എമ്മറെന്ന് പറയുന്ന ചെടി ഇന്ന് ഉണ്ടായി വന്നതാണ്, സെലക്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മളെന്നേ ജനറ്റിക് ബ്രീഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരാണ്. അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അന്ന് മാത്രമാണ് ജനറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പോലും വളരെ സെലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ജാതിയും മതവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കലർന്ന് ജനറ്റിക്സ് പരസ്പരം പങ്കുചേരാതെ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ജാതികളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം അല്ല, സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്നേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാറിപ്പോയിട്ടൊരു 10,000 വർഷമെങ്കിലും മിനിമം ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നു, ജനറ്റിക്സിൽ ജീൻസിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം എതിർക്കുന്നവരെന്നുള്ളതല്ലാതെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഒരു വ്യത്യാസവും സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല. ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഈ ചെടിയിലേക്ക് ജനറ്റിക്സ് മാറുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ചെടികളും ജീൻ മാറി തന്നെയാണ് ഈ വ്യത്യസ്തരായി. അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരിണാമ പ്രക്രിയയ്ക്കകത്ത് സിംബയോട്ടിക് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതിനെപ്പറ്റി മനുഷ്യർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. പണ്ടറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഡാർവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സങ്കീർണമായ ജീവികളുടെ തമ്മിലുള്ള അടികൾ മാത്രമാണ് ജനറ്റിക്സ് ഇതിനകത്ത് ഈ പരിണാമത്തിനകത്ത് അവരാദ്യം കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രം ഈ പരിണാമത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി പോയത്. പക്ഷേ ഒരു ജീവിയും മറ്റു ജീവിയും തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നറിയുന്നതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ പോലും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മിറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തെ ഒരു അവയവം, അതിനകത്തെ അവയവം എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ എടുത്താൽ അത് ഒരു ജീവിയാണ് ഇന്നും അതിനകത്ത് വേലി കെട്ടി തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടത്.
മറ്റതിനെ കൂടെ യോജിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ലോകത്ത് എത്രയോ കോടി ജീവികൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചാണ് നമ്മൾ കാടും ഈ ചെടികളും മരങ്ങളും എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. വണ്ടുകളെ ലോകത്ത് ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പൂക്കൾ മരങ്ങളിലുണ്ടായത്. ആ പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഈ ജീവികളെ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റേ കാറ്റിനകത്തൂടെ വാരി വിതറുന്ന രീതിയിലുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ബീജങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു കാടെല്ലാം ഇതെല്ലാം നിന്നിരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു പൂവും കായും ഒന്നും ജീവികളുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പില്ല. ആ ജീവികൾ ഇതിന് പറ്റും, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ പൂവിനകത്ത് തേൻ വയ്ക്കുന്നത്, മണം വയ്ക്കുന്നത്, ഈ ജീവികളെ ആകർഷിക്കാനാണ്. അല്ലാതെ വണ്ടും പൂവും തമ്മിൽ പ്രേമമാണെന്നുള്ള മണ്ടൻ കവികളുടെ കവിതയൊക്കെ ഇന്നും എഴുതും ആൾക്കാർ. പഴയ ജ്ഞാനികളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ താമരപ്പൂവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ. ഞാൻ പറയുന്നത് മണ്ട കിണയപ്പന്മാരാണ്, ഒരു വിവരമില്ലാതാണ് ഈ വിഷയം പറയുന്നത്. രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ വലിയ ജ്ഞാനമാണെന്ന് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുക്തികളിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പോഴും. ഇതുപോലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ജീവിതത്തിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജനറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിഞ്ഞുള്ളൂ. ആർക്കറിയാം എന്നൊക്കെ. എന്തറിയാനാണ്? നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്? ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തറിയാം? കാണുന്ന അത്രയും ദൂരത്തിൽ വരെ നമുക്കറിയാം. അതിനപ്പുറത്ത് എന്തറിയാം? ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റി അറിയുന്നവരാണോ ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം? ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരു വിവരവും ഇല്ല. അത് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയാലും വിവരമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് വിവരമുണ്ടോ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയുന്ന കാലത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന തോന്നിയതൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു മെത്തേഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജനറ്റിക്കലായി എഞ്ചിനീയർ ചെയ്ത സാധനം തിന്നാൽ ഉടനെ വയറ്റിളക്കം വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിവരക്കേട. I think you can got a great moral support from and you can understand the whole thing. Yeah, I did. Yeah, sort of at least. Yeah. And I'm now back in the giving the ball to you. You can more concentrate on your area of expertization and you can advocate on. Yeah, I think Mr. Maitriyan's point is well taken. That even before all this new terminologies have come, we've been breeding plants, domesticating animals. There is all these interactions that go on, and some of the tools that we have today accelerate the process. And one point that is never brought into these debates is why are we doing many of these things? And of course, it is a scientific pursuit at one level. But ultimately, when you have 7 billion people on the planet, and by 2050 you're going to have 10 billion human beings, how are you going to feed them? How are you going to manage the resources? And some of the technology will either have to come to play, or as a human species, we'll have to decide that we shouldn't be 10 billion people. Because, if you look around, the only other species that's abundant is chicken, right? Again, that's bread. And there's 21 billion chickens on the planet, and right after that is probably the humans. And so I think the point is, it's a balance, and at the end of the day, these technologies are tools, and people need to understand before you oppose or support, and try to put an argument that is rational over just being emotional. Shekhar, I want to ask one more specific scientific question on this. Because there is a lot of debate happening in scientific field that new technologies are evolving in science. It's all, more a core science question, like gene editing methods like CRISPR method. It's a new method actually evolving in the scientific genetic field. How there are a lot of debates happening like this. The CRISPR revolution is actually going to make a lot of problems to the humanity like that. And
gene sequencing or all the things. You can make some opinion in a core manner. Sure. Maybe I'll kind of answer it in sort of two parts. Anything with the technology, there is good and bad, like we were discussing, right? So today, many people take insulin. Insulin is a protein, a hormone that our body makes, and it's given to diabetics. Prior to 1970, the source of insulin to treat diabetics were pig pancreas. People will go to slaughterhouses, take the pancreas from the pig and isolate insulin, and that was made available to treat diabetics. Fast forward in the 70s, where I work today, the company made insulin using a recombinant technology. Because of that, insulin has become widely available. It's cheaper, and it's helped sustain quality of life for many, many people. So the same sort of thing is happening fast forward if you come to CRISPR technology. It is a bacterial immune system that we have learned that can be used to change DNA sequence in a very specific manner. There are many human diseases today where young children are affected, and for many of those, this technology would become a very a big tool in correcting and fixing some of this. As a society, we'll have to decide whether we want to use these tools to cure diseases, manage stuff, and have some checks and balances, or endlessly worry and lock it up saying, oh, we shouldn't be doing it at all. And my bias as a scientist would be, you will have to use these technologies, but use it rationally, use it carefully with a bit of, I would say, trepidation, but at the same time, don't stop it because of just very personal and emotional sort of things that have no rational element to it. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സമാനതകളോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. The discussion is open to audience. Now you can ask questions. ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളോടും പൂർണ്ണമായും തന്നെ യോജിക്കുന്നു. ശേഖർ സാറിനുള്ളൊരു ചോദ്യമല്ല ഇത്. ഈ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ക്രിസ്പറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജീവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് ക്യൂർ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബാഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് ടെക്നോളജി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെക്നോളജിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ആൻഡ് ഗുഡും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ബോധത്തിൻ്റെയും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെക്നോളജിയിൽ എവിടെയോ വായിച്ച് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും പറയാം, ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ചൈനയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു സ്മോൾ പിഗ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സെൻഡിങ് ആസ് എ പെറ്റ്സ്. ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു, ഇത് ഡിസീസിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം, കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു പന്നിയെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പിഗിനെ ഉണ്ടാക്കി സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളമാണ്, അത് ആ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അത്തരം ഫീൽഡിലുള്ളത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത്. It's actually a question to a scientist who are working in the actual field of genetically modified pigs. For actually we yes, talking about the mini pigs. Guinea pigs you are making in the laboratory. Mini pigs you are making in the laboratory. So I think there is a lot of debate about using animal models to do science. At the end of the day, I think I'll maybe answer it the following way. I work in a company that actually makes medicines, biologics, and very often when you meet patients that get these drugs, they're at the other end where they feel they have something to have hope and look forward to. So the path to doing these sometimes involve having to use animal models, and the ethics of it can be debated.
I'm not the one to say it is the best way to do it, but short of doing experiments in humans, you'll have to use animal models to be able to build a case to take a drug to the humans. But on the other side, I think your question might also be, if I understand correctly, people using these, say for example, you want to create a little mini pig to keep as a pet. I think as a society, you will have to decide if this tool should be used for that kind of stuff. It's the same question that you started out with. You can split atoms and you can make energy and you can make power. You can make an atom bomb with the same thing. You can study kinetics and you can make planes and stuff that launch off, or a gun that shoots people. So where does, as a society, where do we want it? And I think it's up for debate. And I can tell you, you hear this from China, where they want to do things in sort of a very big way, and I'm not sure it's the right thing, and I think people are still on the fence on those types of experiments. I have got a question in a written form to you. Ask him. Okay. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്തിക്സിൻ്റെ മേഖലയിലാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായം ആയുധം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ആ ആയുധം നിർമ്മിച്ച് ലോകം മുഴുവനും വിൽക്കുകയും പരസ്പരം വെട്ടുകയും കൊല്ലുകയും ആത്മാഭിമാനത്തോടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ എത്തിക്സാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന വരികളെന്ന് മറക്കണ്ട. എല്ലാ ദിവസവും മീനെ വലയിട്ട് പിടിച്ച് തിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം കൊന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങെങ്കിലും മുറിച്ച് തിന്ന് കഴിയുന്നവരുടെ എത്തിക്സ് ആണെന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പം ഈ എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ നല്ല എത്തിക്സ് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷണം നടത്തണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ എവിടെ ചെയ്യും? ഏതെങ്കിലും ജീവിയെ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊഴിച്ചെല്ലാവരെ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബോംബൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കുന്ന എവിടെയാ? മറ്റു രാജ്യത്താണ്. അല്ലാതെ എവിടെയാണ് നിങ്ങളിത് നോക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതിനകത്തിരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവികളോട് പെരുമാറണം. ബീഫ് അടിച്ചിട്ടേ ഇങ്ങനൊന്നും നടക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവികളെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് വേദനാജനകമാണെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കാതെ കൊല്ലാനേ നമുക്ക് കഴിയൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പം എല്ലാ ബുച്ചർ ഷോപ്പിലും അത് കൊടുക്കണം, അത്ര പറ്റൂ. ഇത് കവിഞ്ഞ എത്തിക്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരും മൃഗവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞവരാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്നത്. മൃഗത്തിനെ പോലെ പെരുമാറരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരാണ് പിന്നെയും എത്തിക്സ് പറയുന്നത്. ഇത് എവിടെ തീർക്കണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിയില്ല. അബോർഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷനകത്തും ഇത് വരും. അപ്പം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലുന്നതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബാക്കി ബോംബിടുന്നിടത്തൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ട്രംപിൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാവരെയും ബോംബിടും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അബോർഷൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതുപോലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന യുക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളതിൽ. നമുക്കത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്മയുള്ള മനുഷ്യരായി മഹത്തായ വരികൾ പറയാവുന്ന മര്യാദകെട്ടവരുടെ വരികൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇത്രയും നാളത്തെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് മോഡൽസ് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടും സെല്ലിനെ പറ്റിയുള്ള എത്രയോ കോടി ജീവികളെ ദിവസവും ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് അറിവുകൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പം അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോഴാരും അത് പീഡനമാണെന്ന് വിചാരിക്കാത്തെന്താ? ഇത് ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നഴ്സറി സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വലിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. അടിക്കത്തില്ലേ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? അതിനൊന്നും നിങ്ങളെന്താ കാണാത്ത പീഡനമായിട്ട്? 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കത്തില്ലേ? എന്ന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടാ? രാവിലെ വിളിച്ചോണത്തുന്ന എന്ത് മര്യാദ കേട്ടാ? ഈ മര്യാദയുടെ മുഴുവൻ കാണിക്കും. എത്തിക്സ് ഭയങ്കര ചർച്ചയാ. ഇനിയും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. So there is a question in a written form. It's about the 3-parent baby, and the same discussion we have already done. I don't know who is the person behind this letter, but the thing is that the same thing. What about if we are making a 3-parent baby? Mitochondrial DNA is actually. So my personal view on it, I don't think you really need a 3-parent baby, and I think I expressed my view before. We don't even need that many babies anymore because we are 7 billion people on the planet. So I think that's an extreme case of science where it's done for a little bit of publicity. And like he pointed out, there is a tremendous amount of hypocrisy on the scientist side too, not just on people that talk about ethics. So I think my view of it is very clear. I think that kind of money could be spent on other things far better. But if people are dying to have a kid, by doing all that, they can as well adopt, and there are many ways of doing it. So. നമസ്കാരം. ചോദ്യമല്ല, ഒരു കമൻ്റാണ്, റിക്വസ്റ്റാണ്. ഇത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തി വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ രംഗത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പുറകോട്ട് പോക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു കമൻറ്റും ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ നടത്താനായി ഈ സമീപിക്കുന്നത് മൈത്രേയൻ സാറിനോടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു സയൻസ് ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ, അതിൽ സയൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ജീവൻ ജോബ് തോമസിനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ജീവൻ ജോബ് തോമസാണ് ഒരു തവണ ഇത് ബൈബിളില് ഈ വാരിയിൽ നിന്നാണ്, പുരുഷന്റെ വാരിയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് ബൈബിളിലുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഈ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു തവണ പുള്ളി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടായി. ഈ രീതിയിൽ ആളുകൾ ആന്റി സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ദയവ് ചെയ്ത് സാറ് മലയാളത്തിൽ ഒരു പോപ്പുലർ ജേണൽ, സയൻസ് ജേണലല്ല, ഒരു പോപ്പുലർ ജേണലിൽ എഴുതണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. ഞാൻ ഈ 10-35 വർഷം ഈ ഇവിടുത്തെ കൊടുമടക്കോട്ട് നടന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. ഇനി ചത്തുപോകാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എഴുതി പുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ആരും വായിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് ആരും അതുണ്ടെന്ന് പോലും ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ ഇത് എഴുതി ചെയ്യാണ്. അടുത്ത തേങ്ങയൊന്നും വീണ് ചത്തുപോയിട്ടില്ല, വണ്ടി ഇടിച്ച് ചത്തുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എഴുതുന്നുണ്ടാവും. ചെയ്യാം. എൻ്റെ ചോദ്യം മൈത്രേയൻ സാറിനോടാണ്. സാറ് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് കൊടുത്ത ഒരു ലേഖന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സാറ് പറയണ്ടായി, ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിനെ കാണേണ്ടത് ബുദ്ധൻ കണ്ടതുപോലെയോ യേശു ക്രിസ്തു കണ്ടതുപോലെയോ നബി കണ്ടതുപോലെയോ എല്ലാ ലോകത്തെ നോക്കി കാണേണ്ടത് സയൻസിലൂടെയാണ്. കേവലം സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സയൻസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഈ തിരുവേശത്തിന് പിറകെയും അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയിലെ ഇത് നമ്മുടെ മകരജ്യോതിക്ക് പിറകെയും ഈ സുവിശേഷ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിറകെയൊക്കെ നടക്കുന്ന നേരം സയൻസിലൂടെ ലോകത്തിനെ നോക്കി കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത്? ഈ ശബരിമലയിലും ഒക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി വർഷമായിടൂ. അവർ കുറച്ച് നടക്കട്ടെ. പക്ഷെ പോകുന്നവരെല്ലാം ബസ്സിലും കാറിലും ഒക്കെ കയറിയല്ലേ പോകുന്നത്, പഴയതുപോലല്ലല്ലോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പണ്ടാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടാതെ വരുമ്പം
ഞങ്ങളെന്നാൽ കാശിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പോയ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാം ഇന്ന് വണ്ടി കയറി തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ പെൻഷനും കുട്ടികളുടെ പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും തീർത്തിട്ടായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാകുന്നത്. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ ചെയ്താൽ കൂടും. ആദ്യം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നല്ലോണം സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും പറയാതെ തന്നെ പള്ളികളെല്ലാം പൂട്ടിപ്പോവും. യൂറോപ്പിലെ പള്ളികളെല്ലാം വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ എല്ലാം അത് ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റുക. ഇതൊന്നും ആരും സിദ്ധാന്ത ചർച്ച ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല. നല്ല സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ കുറവുള്ള ദരിദ്രം പിടിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പള്ളി ഉണ്ടാവും, അമ്പലം ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മൾ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നേ കിടന്ന് സമരം ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തി എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കത്തിക്കുകയാണെന്ന്. പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഈ ഉത്സവം പോലെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ പോവും. ടെലിവിഷനും സിനിമയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഉത്സവത്തിന് ആൾ പോകത്തില്ലേ? എന്തിനായി പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം. എല്ലാവരും ആൾ കൂടുന്നിടത്ത് എല്ലായിടവും പോകും. ഇവിടെയും വരുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയായി. കൂടുന്നെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ വണ്ടി കയറി ഇങ്ങനെ പോരും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ പോവും. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ അതിന് സ്വാധീനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ. ദരിദ്രരുള്ളിടത്തെല്ലാം മതത്തിന് നല്ല ശക്തിയായിരിക്കും. അല്ല വേറെ റീസണൊന്നുമില്ല. ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും വിഷമവും ഒക്കെ വരുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ ആരോടെങ്കിലും. അയലത്തുകാരനോട് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരോടെല്ലാം പറയും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എവിടെങ്കിലും പോയി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടാത്ത ഒരാളോട് പറഞ്ഞു തീർക്കുക. അതാണ് അമ്പലവും പള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യം. ഇപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരോടും പറയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു നടത്തി എല്ലാ ദിവസവും പറയും. പക്ഷേ ഈ പറയാത്ത ഒരാളെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മിണ്ടത്തില്ല. ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അറിവ് വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ സമദാനി ഇങ്ങനെ അറിവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന അറിവൊന്നും അല്ലത്. ലോകം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഓരോ അറിവ് വരുമ്പോഴും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും. അത് വരും. ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ധൃതി പിടിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കത്തില്ല. അവരൊന്നും പൂട്ടണ്ട. അവിടെയൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനാണ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ അമ്പലവും പള്ളിയെല്ലാം പൂട്ടിക്കളയുമെന്ന്? അവിടെ വന്നാൽ അവിടുത്തെ ഒരു 6 ക്ഷേത്രത്തിലെങ്കിലും പോയി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവരെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. കാരണം അത്രയും ആൾ വരും. അവരുടെ കാശെല്ലാം നമുക്ക് മുഴുവൻ മേടിക്കരുതോ? ടൂറിസമാണോ അത്? അതൊന്നും അടയ്ക്കാനൊക്കത്തില്ല. ഈ ഹോട്ടലൊക്കെ എങ്ങനെ അതിന് ചുറ്റിനും ഉണ്ടാക്കി ഹോട്ടലൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോത്തില്ലേ? നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം അടയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കയൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരിങ്ങനെ നല്ല ടൂറിസം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിനകത്ത് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് പള്ളി അമ്പലവും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പള്ളികൾ മുഴുവൻ മ്യൂസിയങ്ങളാണത്. അല്ലാതെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും അല്ല പോകുന്നത്. ശബരിമല പോകുന്ന മുഴുവൻ പേരും വിശ്വസിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. എന്തോ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്? നീയും വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വണ്ടി കയറി പോകും. നല്ല ചാപ്പാടൊക്കെ കിട്ടി പറഞ്ഞാൽ ശിവരി പോകുന്ന എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ? പോകുന്ന വഴിക്ക് രസിച്ച് പോകാനാണ്. അവരത് കഴിഞ്ഞ് കോളവും കാണും. അതിനത് പല സംശയമുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണത്. പണ്ട് ഇത്രയും പേര് പോകുമായിരുന്നു. നല്ല കാറും ബസ്സും ഒക്കെ കിട്ടി എല്ലായിടവും എഴുതി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കയറി പോകും. നമ്മളെല്ലാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തൊന്നും കിടന്ന് തല പൊട്ടിച്ച് ജീവിതം പാഴാക്കൊന്നും വേണ്ട. പാവം ഈ യുക്തിവാദികളൊക്കെ അവിടെ പോയി അടിയൊക്കെ മേടിക്കും. എന്തിനാണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ലോകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് കൊടുത്താൽ മതി. ലോകത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയാൽ മതി. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കുറയും. ഇദ്ദേഹം 7 ബില്യൺ ജനങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ആൾ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ നമ്മൾ കാണണം. ജപ്പാനിൽ ആൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള കാര്യമാണ്. സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ചത്തുപോകും. 10 എണ്ണം എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിൽ മക്കളെ 10 എണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നതിനകത്ത് 6 എണ്ണം ചത്തുപോകും. ബാക്കി 4 എണ്ണേ കാണുള്ളായിരുന്നു.
ഇന്ന് 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അത് മുഴുവൻ അങ്ങ് ജീവിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അതുമാത്രമല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചത്തുപോകേണ്ട പിള്ളേരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് അതുങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അസുഖം കൂടിയിട്ട് രോഗം കൂടുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. വയസ്സന്മാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ ലോകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ അസുഖമുള്ളവരെ കാണും. അത് മുഴുവൻ വയസ്സ് കൂടിയിട്ടാണെന്ന് പറയണം. 60 വയസ്സിലെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ 80-85 വയസ്സുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ട് തട്ടിമുട്ടിയിട്ട് നടക്കണ്ട. ഇത് മുഴുവനും വിഷം തിന്നിട്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വയസ്സന്മാരെ എല്ലാം വെടിവെച്ചാൽ മതി, അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഈ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോക്ക് വെച്ച് വെടിവെക്കുന്നതിന് വിരൽ അനക്കാൻ അറിയുന്നവർ മതി. അല്ലാതെ ഈ ആരോഗ്യമുള്ളവരെ ഒന്നും ഈ പട്ടാളത്തിൽ ഇനി എടുക്കരുത്. എന്നെ പോലുള്ള മണ്ടന്മാരെ എല്ലാം അവിടോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം. വെടിവെക്കും. യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആരെയാണ്? തീരെ നാട്ടിൽ പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള മനുഷ്യരെ വിളിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ യുക്തി പണ്ടത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ യുക്തികൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആരോഗ്യമുള്ളവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ വയസ്സന്മാരും ചത്തുപോകേണ്ട പിള്ളേരെ എല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷിച്ച എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ കിടന്ന് അയ്യപ്പ ശരണമെന്ന് വിളിച്ചു പോകും. അതിന് വേറെ എന്താ വഴി? അപ്പോൾ ഒരു വശത്തൂടെ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുകയും ആ വർധന കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ അറിവ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഉടനെ ആളുകൾ നന്നായി പോകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ട്രംപിനെ ആരെങ്കിലും എലക്ട് ചെയ്യുമോ? അറിവ് കൂടിയാലൊന്നും പണ്ടേ പറയത്തില്ല, ഇത്ര അറിവുണ്ടായിട്ടും വിവരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. സയന്റിസ്റ്റ് ആകുന്നത് വഴി ഒന്നും വിവരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പരിഹാരം ഒരിടത്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ ലോകത്തുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വെച്ചടി മുന്നേറി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്നും തോന്നണ്ട. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളാരും അടുത്ത ഒരു 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു പോകേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ലാത്തടത്ത് അങ്ങനെയാണ് ലോകം നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും വലിയ അറിവാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രംപുണ്ട്, പേടിക്കണ്ട, ബോംബിടും. സാറേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരും മതവിശ്വാസികളായി കാണപ്പെടുന്നത്? യുക്തിചിന്തയും ശാസ്ത്രബോധവും കൂടുതൽ ആളുകളെ മതവിശ്വാസം കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊന്നും ശരിയല്ല. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണ്. ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല ശാസ്ത്രചിന്ത. ഒരധ്യാപകൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 99% അധ്യാപകർക്കും ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നും ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ രോഗി വന്ന് പറയുകയാണ് ജലദോഷമുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് ഉടനെ കുറിച്ചോളാം. ജലദോഷം എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിലില്ല. അതൊരു ബാക്ടീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അല്ല, ജലത്തിനകത്ത് ദോഷമൊന്നും ഇരിപ്പില്ല. അത് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ആയുർവേദക്കാരിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ജലദോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബോധത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയും ജീവനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരാകാനൊക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരല്ല, ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത കൊണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പേരൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, പ്രൊഫസർ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും, ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടൊന്നും അവർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നും ആവില്ല. ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകവീക്ഷണമാണ്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ജീവന്, എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അല്ലാതെ ആത്മാവാണ്, ഇന്ന് രാവിലെ സമദാനി പറയുമ്പോൾ ആത്മീയത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏത് ആത്മാവാണോ ഉള്ളത്, പിന്നല്ലേ ആത്മീയത. പണ്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിനകത്ത് വേറൊരു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, അകത്ത് വേറൊരാൾ താമസമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊന്നും വേറെ ആരും താമസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ചത്തുപോകുമ്പോൾ പോകാനാരും ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും അയില ചത്ത് നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ പോകുമല്ലോ, ഒന്നും പോകത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഭക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുമെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ. അല്ല, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല, ഇവിടെ തന്നെ തീരും. ഓക്കെ,
താങ്ക് യു. നമ്മൾക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. ഞാൻ തന്നെ ജീവൻ ജോബ് തോമസ് ഒരു സ്യൂഡോ സയൻസ് റൈറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോയയുടെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പണി ഞാൻ പോകുന്നില്ല. എൻ്റെ മുമ്പിൽ 2 പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നു. അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ ഒരുക്കി തന്നു. അതിനപ്പുറം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് അതിന് ഞാനത് മറുപടി പറയുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് നീഡ് മോർ ടൈം ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. താങ്ക് യു എവരി വൺ.